विजिलेंस ने करीब 7 घंटे साबका सीएम चन्नी तो की पुछगिछ। विजिलेंस दफ्तर तो बाहर आके बोले चन्नी, क्या सरकार ने जो करना कर लवे, बदनाम करन दी थां मैनू दसन 170 करोड़ की जायदाद है किथे। हरपाल चीमा दा साबका सीएम चन्नी ते पलटवार, क्या दलितां दे नां ते कर रहे ने सियासत। चन्नी दसन दलित विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप खाण वालियां ते क्यों नहीं की कार्रवाई। सीबीआई ने हुण केजरीवाल नूं कीता सम्मन। 16 अप्रैल नूं पेश होने लई क्या एक्साइज केस च होएगी पुछगिछ। आप बोली केंद्र धमकाउण दी कर रहा कोशिश, पर नहीं डरनगे केजरीवाल। जलंधर जिमनी चोन नूं लैके दल बदली दा दौर जारी। भाजपा नूं झटका दिंदे आप च शामिल होए मिंदर भगत, सीएम ने पार्टी च करवाया शामिल। जथेदार ने गुरु गोबिंद सिंह जी दे शस्त्र दिखाउंदियां दिता कौम दे नाम संदेश। बोले गुरु साहिब ने अज दे दिन खालसे नूं फड़ाई सी किरपान, हर सिख घर च रखे शस्त्र दे अधीन है राज। जथेदार दी अमृतपाल नूं सरैंडर करन दी सलाह ते बोले एमपी सिमरनजीत मान, कहा सिख कदे सरैंडर नहीं करते। जथेदार दी नियुक्ति ते भी चक्के सवाल। पंजाब दी केंद्र तो बकाया आरडीएफ जारी करने की मांग। सीएम मान ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नूं लिखी चिट्ठी। 3% के हिसाब नाल बकाया 2872 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की मांग। सीएम बोले केंद्र वाल 3 सीजन का पैसा है बकाया। लुधियाना ट्रैफिक पुलिसकर्मी ते गड्डी चढ़ाउण दी कोशिश, टक्कर मार के बोनट ते घड़ीसिया। पुलिसकर्मी ने गड्डी रोकण दा कीता सी इशारा। जियो वालों पूरे दिल्ली अमृतसर नैशनल हाईवे ते 5G सेवा शुरू। 5G शुरू करने वाला पहला ते इक्को एक ऑपरेटर बनया जियो। विसाखी मौके पटियाला के गुरुद्वारा दुख निवारण साहब नतमस्तक होए सीएम भगवंत मान। डॉक्टर गुरप्रीत कौर भी रहे मौजूद। पंजाब की खुशहाली लिए की अरदास। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। शुरुआत करते हैं साबका सीएम चरणजीत चन्नी नाल जुड़ी खबर तो। करीब 7 घंटे तो ज्यादा पुछगिछ हुई है साबका सीएम चरणजीत चन्नी तो। विजिलेंस वालों पुछगिछ की गई है और विजिलेंस दफ्तर तो चन्नी बाहर आए ने ते बाहर आके उन्होंने उही गल दोहराई है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के गए सी। बाहर आउंदे ही चरणजीत चन्नी ने कहा कि सरकार ने जो करना कर लवे, लभना कुछ नहीं, सिर्फ मैनू हरास करने की कोशिश की जा रही है। चन्नी ने कहा कि सरकार मैनू जलील कर रही है, बेइज्जत कर रही है, बदनाम करने की कोशिश कर रही है। यह गल चन्नी वालों कही गई। उन्होंने कहा कि मेरे ते लाए इल्जाम साबित करके दिखाओ, मैनू दसन के 170 करोड़ की जायदाद है किथे। यह भी कहा चरणजीत चन्नी ने कि धक्के नाल मेरे ते केस पाउण की कोशिश की जा रही है। चरणजीत चन्नी 7 घंटिया की पुछगिछ तो बाद बाहर निकले ने विजिलेंस दफ्तर तो और बाहर आके उन्होंने मीडिया नाल गलबात की है। हालांकि ज्यादा सवाल का जवाब उन्होंने किसी का नहीं दिता, ज्यादा लंबा नहीं बोले, पर अपनी गल कह के चले गए। और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैनू जलील करने की कोशिश की जा रही है, मैनू बेइज्जत किया जा रहा है। बदनाम करने दी और बेइज्जती करने की कोशिश कर रही है और कर भी रहे हैं। और ये कोई तरीका नहीं डेमोक्रेसी दे विच, लोकतंत्र दे विच कि बिना किसी गल तो नजायज धक्के नाल केस बनाउण दी कोशिश करते हैं, पानी विच लाठियां मारते हैं। मैं जो सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं आज हुण भी उसे ते खड़ा है। जो इन्होंने करना मेरे नाल कर लवे, मेरे पास जो है वो मैं थोनू दस चुके हैं। इस तो अलावा जो कोई होवे तो मैं जिथे कहे सरकार के नाम करने तैयार है, लेकिन मैनू खड़ा करे जाके कि आ 250 किले तेरे हैं जेडे वोटां ते पहला कहते सी। साबका मुख्यमंत्री ने पूछना चाहना कि जो पंजाब के अंदर लगभग 128 मौतां होईयां सीगियां जहरीली शराब पीण दे नाल, तुहाडा मुंह क्यों बंद सीगा? की तुसी उदों भुल गए सी कि तुसी गल तो
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਈਡੀ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਕੁਝ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਉਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਲਟਵਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 11:15 ਵਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸੂਬੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਐਲਓਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਲੜਦਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਈਡੀ ਨੇ ਫੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ
ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੋਰਸਿਸ ਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਆਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਕਜ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਉਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਆਏ ਨੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਸੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 2-3 ਵਾਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਬਾਅ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ करारते रहे। लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। देश के सामने आपके काले कारनामों को उजागर करने का काम अरविंद जी ने, जिसकी शुरुआत दिल्ली की विधानसभा से की है, वो जारी रहेगी, रुकेगी नहीं। पूरे देश में वो अभियान जारी रहेगा। 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई करने की जो साजिश आपने रची है, इस साजिश से, इस कार्रवाई से, इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने शराब घोटाले में, एक्साइज घोटाले में 16 तारीख को समन किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री रहते 3 लोगों की कमेटी बनाई, 3 मिनिस्टर ग्रुप बनाया, जिस मिनिस्टर ग्रुप को मनीष सिसोदिया जी हेड कर रहे थे, सत्येंद्र जैन और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। इन तीनों ने एक नकली पॉलिसी, नकली मेल्स के माध्यम से क्रिएट की, जो पॉलिसी एक्चुअल में उनको शराब के कारोबारियों ने दी थी, जिनसे मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे लिए थे। अरविंद केजरीवाल जी के ये बहुत बड़े अमीर दोस्त, बहुत अमीर सबूत मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ अदालत में इन्होंने पेश किए हैं, ईडी ने पेश किए हैं। उनमें एक भी सबूत नहीं है जिससे पता चलता हो कि हमारा कोई भी व्यक्ति किसी भी एक्साइज की पॉलिसी में जो ये बोल रहे हैं कि इन्वॉल्व है। बिल्कुल हमारी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है। आज आम आदमी पार्टी 10 साल में लगातार
देश में आगे बढ़ रही है और बीजेपी का लगातार हम विरोध कर रहे हैं। बीजेपी में अडानी का हमने विरोध किया, जितने बड़े घपले बीजेपी के सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। सो बिल्कुल ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग जो है बीजेपी कर रही है। बीजेपी लगातार हमारे नेताओं के ऊपर झूठे केस बना रही है। बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल झूठा केस है, हमारी छवि को खराब करने के लिए, हमारे माननीय कन्वीनर जी की छवि को खराब करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिल्कुल हम इसको फेस करेंगे और देश के लोगों के सामने ये बात रखेंगे। राघव चड्डा वालों ट्वीट किया गया। राघव चड्डा ने ट्वीट करके लिखा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी वालियां दी नींद उड़ाई हुई है। दिन रात उन्हां दे सुपनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ केजरीवाल ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ 'ਚ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। सीबीआई ਦਾ ਇਹ ਸਮਨ बीजेपी ਦਾ केजरीवाल फोबिया ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। नहीं डरते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ सीबीआई ईडी ਤੋਂ। ਇਹ ट्वीट राघव चड्डा राज सभा मैंबर ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ, 5 ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਏ। ਖਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਕਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਛੋ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਛਵੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਰਛੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।